Okay, we are going to start. We are reaching our third chapter, My Mysterious Hand. The Mysterious Hand, right? English Okay. And we discussed filling the blanks. Next one, answer these questions. Next one, answer these questions. Page number 14. Page number 14, answer these questions. First one, why did Harry take his car from Mumbai to Pune? Why did Harry take his car from Mumbai to Pune? What is the answer? Okay, sit properly. And the question, why did Harry take his car from Mumbai to Pune? എന്തിനാണ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരി മുംബൈയിൽ നിന്ന് പൂനെയിലേക്ക് പോകുമ്പോ കാർ എടുത്തത്? എന്തിനായിരുന്നു? ആൻസർ പറഞ്ഞേ. Because he wanted to enjoy the scenery of the beautiful hills of Western Ghats, right? Harry took his car from Mumbai to Pune because he wanted to enjoy the scenery of Western Hills. He wanted to enjoy the scenery of beautiful hills of the Western Ghats. He wanted to enjoy the beautiful hills of Western Ghats. മനസ്സിലായോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർ എടുത്തിട്ട് പോയത്? He took. അവൻ കാർ എടുത്തത് എന്തിനാ? He took his car from Mumbai to Pune because കാരണം he wanted to enjoy the scenery of the beautiful hills of Western Ghats. That is the answer. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Because ആ സീനറി എൻജോയ് വെസ്റ്റേൺ ഗേറ്റ്സിൽ സീനറി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ കാർ എടുത്തിട്ട് പോയത് അല്ലേ? Because he wanted to enjoy the scenery of the beautiful hills of Western Ghats. That is the answer. Because he wanted to enjoy the scenery of the beautiful hills of Western Ghats. ഇപ്പോൾ എഴുതണ്ട മിസ് വാട്സാപ്പിൽ നോട്ട് തരാം. Next one. And which is the next question? Describe the night when Harry's car broke down. Harryന്റെ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് അന്നത്തെ രാത്രി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ രാത്രി? എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ രാത്രി? Describe the night when Harry's car broke down. It was raining, right? മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന്? ഹരിന്റെ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയ ദിവസം മഴ പെയ്തോണ്ടിരുന്നില്ലേ? It was raining. പിന്നെയോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞേ. It was raining. The night was dark and eerie. Eerie means scary. The night was dark and eerie. പിന്നെയോ there was no one around. There was no one around. ചുറ്റും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? It was dark and eerie. It was dark and eerie and there was no one around him. There was no one around him. It was raining. പോരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്? അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? And which is the next question? Do you think Harry was right to feel scared? If you were Harry, what would you have done? നോക്ക. Do you think Harry was right to feel scared? ഹരി പേടിച്ചതില്ലേ? ഹരിക്ക് നല്ലോണം പേടിയായി അല്ലേ? പേടിച്ചത് ശരി തന്നെയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ പേടിച്ചത്? ചുറ്റും ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനില്ല. അറിയാത്ത ഏതോ സ്ഥലത്താണ് അവൻ പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. If you were Harry, നിങ്ങളായിരുന്നു ഹരി എങ്കിൽ what would you have done? എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു നിങ്ങൾ? Definitely we will also looking for help അല്ലേ? നമ്മളും തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടോന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെയോ we also feel fear അല്ലേ?
നമുക്ക് പേടിയാവില്ലേ? ഇല്ലേ? We may cry, right? നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കരയും കൂടി ചെയ്യും അല്ലേ? പേടിച്ചിട്ട് കരയും കൂടി ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ നമ്മള്. Okay, next question. നമുക്ക് എഴുതാത്. To whom do you think the hand that turned the steering wheel belonged? എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ? ആദിദേവേ, എന്റെ മോൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. 4th question. To whom do you think the hand that turned the steering wheel belonged? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ആ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലേക്ക് വന്ന കൈകൾ ആരുടേതായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? എന്തായിരുന്നു ദേവാഞ്ജന? കൈ. ആരുടെ? പുറകിലിരിക്കുന്ന കാറ് പുഷ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ കൈകളായിരുന്നു അല്ലേ? The hand that turned the steering wheel belonged to one of the men pushing the car. അല്ലേ? കാറ് പുഷ് ചെയ്ത ആളുടെ കൈയല്ലേ അവിടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലേക്ക് വന്നത്? That is a hand of one of the men that he was pushing the car. Okay, that is the answer. Next, last one. Why do you think the two men were pushing their car up the hill? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ മുകളിൽ നിന്നേ അവരുടെ കാർ ഇങ്ങനെ പുറകുന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് വന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ആ കാർ ഉന്തിക്കൊണ്ട് വന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? നോർമലി എന്തിനായിരിക്കും കാർ നമ്മൾ പുറകുന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനോണ്ടാ? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കാർ പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? Okay, the two men were pushing their car up the hill because it had broke down. അല്ലേ? Because it had broke down. കാറ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവര് കാറ് പുറകിൽ നിന്ന് മുകളിൽ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നേ കാറ് പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. That is the answer. The two men were pushing their car up the hill because it had broken down. That is the answer. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലായോ? ആൻസേഴ്സ് മനസ്സിലായോ? Do you have any doubt about these questions? കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എല്ലാം? Okay, ദേവാഞ്ജന. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടുതരുമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ഫൺ വിത്ത് വേർഡ്സ്. ഫൺ വിത്ത് വേർഡ്സ് കണ്ടോ? മാച്ച് ദീസ് വേർഡ്സ് വിത്ത് ദെയർ മീനിങ്. ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? അതിന്റെ മീനിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വി ഹാവ് ടു മാച്ച് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ? മിസ് അതൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദേവപ്രിയ. ഫസ്റ്റ് വൺ, റിലീഫ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, റിലീഫ്. Second one, flickering. Third one, shivering. And next one, approached. Next side ആരാ വായിക്കാ? അല്ല അഗസ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലെ മീനിങ്സ് വായിച്ചേ. To keep going on and off. Next one. Near. Removal of pain. Shaking movement of the body. Okay, first one. Relief means what? Relief. ഏതാ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഏതാ മാച്ച് ചെയ്തിരുന്നത്? ആൻഡ്രോസ്, what are you doing? ആൻഡ്രോസ്, sit properly. കൈ താഴെ വെച്ച് മോളെ. റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിലീഫ്, relief. Relief means ആശ്വാസാണ് അല്ലേ?
റിലീഫ്, റിമൂവൽ ഓഫ് പെയിൻ ആണ്. വേദന പോകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ സങ്കടം ഒക്കെ പോകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ റിലീഫ് ആവുന്നത്. റിമൂവൽ ഓഫ് പെയിൻ, റിമൂവൽ ഓഫ് പെയിൻ. സി ഒന്ന് ഏതിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? സിയിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുക. റിമൂവൽ ഓഫ് പെയിൻ, റിമൂവൽ ഓഫ് പെയിൻ. Next, second one, flickering. Flickering means what? A. Second one A ilekku യോജിപ്പിക്കുക. To keep going on and off. പോയിക്കൊണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ മങ്ങിയ വെളിച്ചെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വേറൊരു മീനിങ്. ഇപ്പം എന്താ വന്നുകൊണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ലേ കറണ്ട് ഒക്കെ? To keep going on and off. ഓൺ ആവും ഓഫ് ആവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. Flickering. Third one, shivering. Shivering means what? D. Third one D. Shaking movement of the body. വരയ്ക്കുന്നതല്ലേ? വരയ്ക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാവുക? ഷെയ്ക്ക് ആവും അല്ലെ? ഷേക്കിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡി ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഷിവറിംഗ്. ലാസ്റ്റ് വൺ അപ്രോച്ച്ഡ്. Came near. Approached means അടുത്തേക്ക് വരുന്നല്ലേ? Approached. B യിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. Came near. Came near. Okay. All of you finished? Say yes or no? Yes. Very good. Next D. D നോക്കുക. Correct the misspelled words in the sentence. Correct the misspelled words in this sentence. Can you see this? I am talking about D. Correct the misspelled words in this sentence. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവിടെ ഒരു വേർഡ്, ഇവിടെ കുറച്ച് സെന്റൻസ്. There we can see there are 5 sentences. In these sentences some words are misspelled അല്ലേ? കുറച്ച് വേർഡ്സ്, ചില വേർഡ്സ് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിയിട്ടാണല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റ് മാത്രമല്ല വേർഡേ മാറിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. First one, have you ever been to the hills? Have you ever been to the hills? എന്താ question? Have you ever been to the hills എന്നല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലേ? Have you ever been ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് അല്ലേ? Have you ever been. അപ്പൊ been എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാ? ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്യാ. കണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. കണ്ടോ? മിസ് ചെയ്ത് നോക്ക. ബിൻ ഉള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ? എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ബീൻ ആക്കി. അപ്പോഴല്ലേ ആ സെന്റൻസ് പൂർണ്ണമായുള്ളൂ. സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കറക്റ്റ് വേർഡ് വരുമ്പോഴല്ലേ? ബിൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ബീൻ എന്നാക്കി അല്ലേ? Have you ever been to the hills? Have you ever been to the hills? Okay, make it fast. Have you ever been to the hills? Been നമുക്ക് begin ആക്കിയോ? അപ്പൊ എന്താ മീനിങ് എവിടെ വന്നത്? Have you ever been to the hills? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മലമുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? Have you ever been to the hills? Second one, Ramu spent 2 weeks in Ooty. എന്താ സെന്റൻസ് വരുന്നത്? രാമു 2 ആഴ്ച ഊട്ടിയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ? അല്ലെ? ചില സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ സൂര്യദേവേ മീനിങ് വരേണ്ടത് അല്ലേ? അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് ശരിയാണോ? രാമു സ്പെൻഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശരിയാണ്. 2 weeks. 2 weeksന്റെ അവിടെ TOO2 ആണ് വരേണ്ടത്. 2 എന്നുള്ളതിന്റെ 2ന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? TWO അല്ലേ? അപ്പൊ TOO എന്നുള്ളത് ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്യാ, TWO ആക്ക 2. ഇത് നോക്ക, വീക്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അവിടെ ശരിയാണോ? 2 weeks. വീക്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശരിയാണോ? ആഴ്ച എന്നുള്ള വീക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശരിയാണോ? അല്ല അല്ലേ? WEEK. വീക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? WEEK. വീക്ക്. രാമു spent 2 weeks in Ooty.
അപ്പൊ എന്തായി? രാമു 2 ആഴ്ച ഊട്ടിയില് ചെലവഴിച്ചു അല്ലേ? രാമു സ്പെൻഡ് 2 weeks. 2ന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? TWO. വീക്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അവിടെ എന്താണ്? WEEKS. വീക്സ്. ഇനി തേർഡ് വൺ. We must always sit straight. എന്താണ് വരിക? എന്താ അവിടെ മീനിങ് വരേണ്ടത്? We must always sit straight എന്നല്ലേ വരേണ്ടത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ. We must sit straight. അവിടെ സീറ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മാറ്റി സിറ്റ് ആക്ക. SIT സിറ്റ് ആക്ക. സീറ്റ് SEAT സീറ്റ് ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്യ സിറ്റ്. താങ്ക് യു. സിറ്റ് ആക്ക. SIT സിറ്റ്. സ്ട്രൈറ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ അവിടെ? STRAIT ആണ്. സ്ട്രൈറ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശരിയാണോ അവിടെ? സ്ട്രൈറ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശരിയാണോ അവിടെ? പറഞ്ഞേ. STRAIGHT സ്ട്രൈറ്റ്. STRAIGHT സ്ട്രൈറ്റ്. കിട്ടിയോ സ്പെല്ലിംഗ്? മിസ് ഒന്നുകൂടി പറയണോ? STRAIGHT straight. Next, we need milk and sugar to make tea. We need milk and sugar to make tea. ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെ ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മിൽക്കും ഷുഗറും ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ആ സെന്റൻസ് വരേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ നീഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? വി നീഡ് KNEED നീഡ് ആണ് വേണ്ടത്. നീഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? NEED. അവിടെ K വേണ്ട അല്ലേ? K നിങ്ങൾ തെറ്റുമാറ്റ. ആൻഡ്രോസ് പ്രിൻസേ, ആൻസ്ട്രോസ്, എന്റെ മോൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? വേഗം സ്പീഡിൽ എഴുതിയേ. നീഡ്. നീഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? NEED നീഡ്. വി നീഡ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഷുഗർ ടു മേക്ക് ടീ. ഇനി ടീന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അവിടെ എന്താ? TEE ആണല്ലേ ടീ? അതാണോ ടീന്റെ സ്പെല്ലിംഗ്? TEA അല്ലേ ടീന്റെ സ്പെല്ലിംഗ്? റൈറ്റ്. TEA ടീ. TEA ടീ. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ നോക്കാം. ശ്രേയ ഈസ് ഫോണ്ട് ഓഫ് റീഡിംഗ്. ശ്രേയ ഈസ് ഫോണ്ട് ഓഫ് റീഡിംഗ്. റീഡിംഗിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? എന്താണ് റീഡിംഗിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ്? READING. reading. Do you want to say anything, Kriba? കൃപയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കൃപ മേരി എബ്രഹാം. No. Then what are you doing? Okay. Reading the spelling എന്താ? READING. reading. Okay, next work എന്താണ് നോക്കാം. അത് എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? Shreya is fond of reading story books ആണല്ലേ? ഇനി സ്റ്റോറി ബുക്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണോ? സ്റ്റോറി ബുക്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് STOREY ഉണ്ടോ സ്റ്റോറി ബുക്സിന്? നോ. STORYBOOKS സ്റ്റോറി ബുക്സ്. ഒന്നും മാറ്റാനില്ല. സ്റ്റോറിന്റെ STORY എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. നടുക്കില്ല ഈ കളഞ്ഞാൽ മതി. സ്റ്റോറി ബുക്സ്. That's enough. And which is our next work? Let us learn grammar. Let us learn grammar. We are going to learn some grammar here. And it's also about noun. We already discussed about noun, right? What do you mean by noun? Devanjana, Shafi, Shambir, Adidev, Abdul Basit. Aarku parayan pattum? Can you say? Okay, here we have a Devapriya. Okay.
names of a things. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് noun? അവിടെ definition കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നോക്കുക. Let us learn grammar. Let us learn grammar. Here we are going to learn what is a noun. Noun എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാമം. Noun എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മലയാളത്തില് നാമം. നാമം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? നോക്കുക. A noun is the name of a person, place, animal or thing. Noun എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആൾക്കാരുടെ പേരാവാം അല്ലെ? പേഴ്സന്റെ നെയിം ആവാം, വ്യക്തിയുടെ പേരാവാം, സുരദേവേ. പ്ലേസിന്റെ പേരാവാം അല്ലെ? സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാവാം, ആനിമലിന്റെ പേരാവാം, മൃഗങ്ങളുടെ പേരാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളുടെ പേരാവാം. ഇത്രയും സാധനത്തിനെ ഇത്രയും പേഴ്സന്റെ പേരിനെ, സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിനെ, മൃഗങ്ങളുടെ പേരിനെ, തിങ്സിന്റെ പേരിനൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് ഒരു സെന്റൻസിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ദാറ്റ് ഈസ് എ നൗൺ അല്ലെ? Noun is the name of a person, place, animal or thing. മനസ്സിലായോ എന്റെ മക്കൾക്ക്? ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. Aaron is a good boy. Aaron is the noun അല്ലേ? ആ സെന്റൻസിൽ ഏതാണ് noun? Aaron ആണ് noun. Aaron is a boy. ഓക്കെ, Padiodichala is our town. Padiodichala is the nearest town. Padiodichal. Kannur is our district. Kannur. That is the noun. Okay. Elephant is the biggest animal in the land. Elephant. Elephant endana? That is a noun. Elephant is the mൃഗത്തിന്റെ പേരല്ലേ? ആനിമലിന്റെ പേരല്ലേ? അല്ലേ? This is a book, or this is a phone, and this is a thing. So that is a noun. മനസ്സിലായോ? അപ്പം വ്യക്തികളുടെ പേരിനെ, സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിനെ, മൃഗങ്ങളുടെ പേരിനെ, സാധനങ്ങളുടെ പേരിനെ, സാധനങ്ങൾ തിങ്സ് എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയാ? തിങ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയാ, സാധനങ്ങളായിട്ടാണ് പറയാ അല്ലെ? ഡെസ്ക്, ബെഞ്ച്, ബുക്ക്, ബോക്സ് എല്ലാം എന്താണ്? തിങ്സ് ആണ്. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? noun ആണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ എന്റെ മക്കൾക്ക്? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, examples. The farmer grows wheat, barley and mustard. The farmer grows wheat, barley and mustard. Farmer ആരാണ്? Farmer ഒരു പേഴ്സണെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ? കൃഷിക്കാരൻ, farmer. That is the noun in that sentence. Next, wheat, barley, mustard. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? തിങ്സ് ആണ്. സോ ആ സെന്റൻസിൽ എത്ര nouns ഉണ്ട് നോക്കൂ മക്കളെ? ഫാർമർ, വീറ്റ്, ബാർലി, മസ്റ്റാർഡ്. ഒരുപാട് nouns കിട്ടി അല്ലേ? അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. The cat sat on the mat. The cat is the animal. Cat is the name of the animal. സൂര്യദേവേ, മിസ്റ്റർ ദേഷ്യം വരുവേ. The cat sat on the mat. Mat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാറ്റ് നമുക്കറിയാം, തറയിലിടുന്ന സാധനമാണ് അല്ലെ? എന്താണ്? തിങ് ആണ്. അപ്പം ക്യാറ്റ് ആനിമലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായതുകൊണ്ടും മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അത് രണ്ടും എന്താണ്? ആ സെന്റൻസിലെ നൗൺസ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ നോക്കാം. ഈ underline the noun in this sentence. Write whether they are the names of people, places, animals or things. Okay. Underline the nouns in this sentence. Write whether they are the names of people, places, animal or things. അവിടെ sentence കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There we can see 8 sentences are there. 8 sentences അവിടെ ഉണ്ട്. ആ സെന്റൻസിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് nouns ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് ഏതിനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ അത് ഏതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, the boy has a kite. The boy has a kite. ഫസ്റ്റ് കൃപക്കുട്ടി എന്താ കൈ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത്?
എന്താ കൃപ? You have to answer me. What are you doing? All of you sit properly. Okay. The boy has a kite. ഏതാ ഇതിലെ noun? Who can say? പറഞ്ഞ ഇതിൽ nouns ഏതൊക്കെയാണ്? ആശ്വിൻ പറഞ്ഞോ. Boy, kite. ബോയും കൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ? ബോയ് എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലേ? ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പേഴ്സൺ, വ്യക്തിനെ അല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് കൈറ്റ്, KIT, കൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടമാണ് അല്ലേ? കൈറ്റ് എന്താ? തിങ്സ് അല്ലേ? കൈറ്റ് തിങ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ എഴുതുക the boy has a kite. The boy എഴുതുക ഫസ്റ്റ് വൺ. ഇവിടെ ബോയ്, ഒന്ന് ബോയ് അവിടെ എഴുതുക. ബോയ് എഴുതുക, ഹൈഫൻ ഇടുക, പേഴ്സൺ എഴുതുക. ബോയ് സ്പീഡിൽ എഴുതാം, നമുക്ക് അധികം സമയമൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് വൺ ബോയ് ആണ് അല്ലേ? ബോയ് പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലേ? പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അവിടെ തന്നെ കൈറ്റ്. ഇടണേ, കൈറ്റ് എല്ലാം മിസ് എഴുതി തരില്ല, ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. കൈറ്റ് എന്താണ്? ഹൈഫൻ ഇടുക, തിങ്സ്. തിങ്സ് things. And which is the next sentence? There is a bird on the tree in the garden. There is a bird on the tree in the garden. Parne Hara Maria. Okay, Adidevi is ready. Parno. Bird, tree, garden. Garden, okay. First one bird. Bird endane? Bird endane? Bird animal alle? Mone mute cheyane. Bird animal aanu alle? Next one aanu varunathu. Next bird kanyal comma ida, animal kanyal comma ida. Next one tree. Tree endane? Thing aanu. Ini next. Next one garden. Garden endane? Place alle? Garden? Yes. Place. Garden, place. Okay. All of you finished? All of you finished? Say yes or no? Yes. Okay. The next one. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും കൂടി വേണേ ഈ വേർഡ്സ്. ഇപ്പൊ ബേർഡ് എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാ, ട്രീ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാ, ഗാർഡൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാ. സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കല്ല. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സെന്റൻസ് എന്താണ്? The children are going to school. The children are going to school. ഏതാണ്? അല്ലനോട് ചോദിച്ചതാണ് അല്ലേ? ചോദിക്കാത്ത ഇനി ആരാണ്? സൂര്യദേവ്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. ചിൽഡ്രൻ. പിന്നെ സ്കൂൾ. വെരി ഗുഡ്. ചിൽഡ്രനും സ്കൂളുമാണ് അല്ലേ? വേഗം എഴുതിക്കോ. ചിൽഡ്രൻ ഫസ്റ്റ് വൺ. ചിൽഡ്രൻ എന്താണ്? പേഴ്സൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വേണോ? സ്കൂൾ. സ്കൂൾ പ്ലേസ്. ചിൽഡ്രന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കണേ, ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറിയതാണ്. ചിൽഡ്രൻ that is refer to person. Next one school, that refers to place. Next one. Next one പറഞ്ഞോ. ഷെഫി. എന്താണ്?
I like to eat fruits and vegetables. I like to eat fruits and vegetables. Say the noun. Vegetable. Fruits, alle? They both refer to things, right? എന്തൊക്കെയാണ്? Fruits and vegetables, right? Fruits, comma, vegetables, vegetables, fruits and vegetables. അതെന്താണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? തിങ്സ് ആണല്ലേ? Things, fruits and vegetables. They both refer to things. Next one. The baby has a big bowl. The baby has a big bowl. Parno Nihale. Nihal. Eda mone nouns. Baby. Bowl. Bowl. Very good. അപ്പൊ എഴുതിക്കോ. ബേബി എന്താണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? ബേബി പേഴ്സൺ ആണല്ലേ? ബേബി പേഴ്സൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമ ബോൾ. ബോൾ എന്താണ്? തിങ്. തിങ്സ്. ബേബി പേഴ്സൺ ആണ്, ബോൾ തിങ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ചേതൻ ഹാസ് എ പെറ്റ് കിറ്റൺ. പറഞ്ഞോ ഷംവിലെ. ഷംവിൽ, where is he? പറഞ്ഞോ. ചേതൻ ഹാസ് എ പെറ്റ് കിറ്റൺ. വേഗം പറഞ്ഞോ, 4 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യടോ. ചേതൻ പെറ്റ് കിറ്റൺ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ചേതൻ എന്താണ്? ചേതൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ചേതൻ. This should be capital. Chetan. That is refer to person. And pinenda kitten. That is animal. Okay. Next, I love my country. I love my country. And Rose, I love my country. Leda noun. Unmute vegam. I love my country. country. Country ആണല്ലേ? കാരണം എന്താ? That refers to place. Country. Country. സ്പീഡിൽ എഴുതണേ. സമയം നോക്കളെ. Country എന്താണ്? Place. And last one. Ladakh is in the Himalayas. Ladakh is in the Himalayas. Ladakh is in the Himalayas. ആരാ പറയാ? ചോദിക്കാത്തത് അബ്ദുൽ ബാസിത്ത് വേഗം പറഞ്ഞേ. പറയാമോ? Question. Last one മോനെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്ക്. ലഡാക്ക് ഈസ് ഇൻ ദി ഹിമാലയാസ്. ഇവിടെ ഒന്നും അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെയാണ്? ലഡാക്ക് ആൻഡ് ഹിമാലയാസ് അല്ലേ? ലഡാക്ക് ഹിമാലയാസ് എന്തിനാ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? They both refer to place. Ladakh and Himalayas. Ladakh and Himalayas.
Ladakh, comma, Himalayas. Himalayas, that both refer to place. Ladakh and Himalayas. Okay, that's enough for today. Shall we wind up? Bye. See you in the next class. Bye. Okay, Miss note അയച്ചു തരാം. മക്കൾ എല്ലാവരും എഴുതി എടുക്കണേ. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണേ നല്ല മക്കളായിട്ട്. Bye.